لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم بنا وقول وكل الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا إلى رسول الله الدين والشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد البدري والشيخ محمد رشاد بن عبد القلبين البدري والشيخ محمد مشهور الأنوار بن إسماعيل البدري والشيخ محمد زيد بن عبد الله البدري وصلوا فروعهم بأن الله يشعر بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد المقتدى دائرة الوجود رحيقة أخلاقنا بالشهود ألف الله السادس سرها في كل ذرة حال حياة العالم الذي جعل منه مبدأه وإليه مقره بنعمتك الذي لا يضاهى وبدينوميتك التي لا تتناهى من أخرجه من حضرة الحب فكان منصة لتجليات ذاتك وأبرزه بك من نورك فكان مرآة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم الذي طلبت منه جميع المقومات فكل منها به قائم من أجلسه على بسان قربك وخصصه بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب الأعظم سر الظاهر المقدم الواسطة بينك وبين عبادك والسلام الذي لا يلقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله يا نابع الحقائق وأصحابه مصابه الهدى لكل الخلائق صلاة منك عليه مقولة بك منا لديه تهديم بذاته تصفنا بها في أنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بالسلام منك إلى يوم الدين مقرونة بألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصدين يا أرساه مدعوك مضطرين بالصفات
Wa
يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عظيم يا جبار يا ربي وقفنا إلى الممات من فتن الزمان والآفات وإن لنا يا ربي بالإيمان وخصنا بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه مبذول يا ربي واغفر للقربين الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشهير بالسمان ووالديه وكذا أشياخي وكل من أرحلهم واهي ومن له بسرقه قد انتظر بحق من فيك له الحق ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل صد لحما هداني محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berupa nikmat-nikmat yang besar, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, dan dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya kita umur yang panjang, diberikannya kita sehat walafiat, serta diberikannya kita taufik dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini insyaallah. Mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, serta diistiqomahkan dalam berbagai taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita melanjutkan pelajaran kita semalamlah tentang wasiatnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini sudah memasuki yang ke-6. Yasidin, adapun haluan kita pada titik yang siratal mustaqim itu 4 perkara. Jadilah yang perlu kita ketahui, siratal mustaqim itu wajib kita katakan dalam hati bahwa ada, memang benar adanya kita di hari kiamat, ya ada pada hari akhir. Inya letaknya itu di atas api neraka, dibentang dari mahsyar sampai ke ujungnya surga, ya ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri di Sidin, balaghani telah sampai kepadaku kabar annal isra, bahwasanya jembatan Siratal Mustaqim itu adakum minasyarati, lebih landap daripada sehelai, lebih landap ya, lebih lembut atau lebih halus daripada sehelai rambut. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih landap daripada pedang. Ya ada. Ini mungkin orang kafir lah, atau orang yang amal baiknya itu sedikit. Ya ada, bahkan bisa ada sapu nih. Nah kayak itu penglihatannya enak. Nah, tapi jar Nabi lah, orang yang menyebarang di situ tuh bermacam-macam. Ya ada yang bertengkar, ada yang berjalan, ada yang luka, ada bahkan ada yang kayak apa ya, seperti kilat lajunya, seperti kilat. Pokoknya tergantung amal solehnya waktu di dunia. Jadi amalnya kita hendaklah di akhirat kita nyaman, ya ada banyak-banyak beramal di dunia. Karena di Nabi ad-dunya majratul khairah, majratul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam, tempat berumah, kesan akhirat. Di akhirat ini panennya, di akhirat ini kita memetik hasilnya. Atau apa? Ad-dunya darul amal, dunianya kesan beramal, wal akhirah darul jaza. Ya, akhirat kita tempat balasannya, tempat upahannya. Ya ada. Jadi apabila beramal dunia, jangan mengharap di dunia juga, karena di akhirat. Nah, jadi punya anak nyaman, banyak-banyak beramal di dunia, ya ada. Makanya ya Rasulullah itu mengulaskan ibadah itu ada sunnah, kan yang wajib itu datang dari Allah. Kayak itu juga ulama yang ada mengulaskan berbagai macam ibadah, ya ada, yang seperti maulidan, kuburdahan, dalailan. Nah kayak tadi membaca tawasul sehsaman, itu pada dari zaman Rasulullah, ya kata itu supaya menambahi amal ibadah kita di dunia. Kayak tujuan Nabi ibarat sembahyang itu kan yang wajib cuma 5 aja di Al-Quran, ya sembahyang wajib itu 5 aja.
Lalu Nabi mendatangkan ibadah sunat seperti qobliyah, ba'diyah setelahnya ya kan? Nah, sebelumnya dan setelahnya sembahyang 5 waktu. Kemudian ada namanya sembahyang tarawih dan sebagainya. Dan puasa juga. Puasa itu wajibnya di Al-Qur'an itu cuma Ramadan. Diulahkan Nabi ulang puasa sunat ya ada. Nah, kayak apa? Puasa Senin Kamis, puasa 6 hari setelah apa? Sya'ban. Karena yang sunat ini menambah karena yang wajib. Karena ibadah wajib kita itu kan mesti sempurna, pasti ada bolong-bolongnya, ada kekurangannya. Apa yang menambah? Ya ibadah sunat tadi. Makanya setiap wajib itu ada yang sunnahnya Nabi mulahkan. Ya ada supaya Nabi menyamani kita karena di akhirat. Dan Nabi kan menurut amal masing-masing. Ya ada menyokoler beramal bisa berjalan aja tuh di jembatan Siratal Mustaqim tuh. Ya ada orang banyak amalnya bisa buka tuh, bisa pakai kendaraan tuh. Ya tergantung kita masing-masing. Yang kayak puasa tadi kan ada ibadah sunatnya. Nah kayak esok sebenarnya sunat puasa ya ada. Karena apa namanya 27 Rajab. Pun mengambil di dalam kitab apa namanya Gunyah. Kitab Gunyah ini karangan Imam atau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya kata. Nah di situ ada mengutip hadis ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fir rajab yauman wa lailatan. Sesungguhnya di bulan Rajab itu ada satu hari dan suatu malam. Man shoma dzalikal yaum, barang siapa puasa pada demikian itu hari itu seharinya wa qamatil kal lailata, dan beribadahnya pada malam itu satu malam aja ya ada kana lahum minal ajri, adalah bagi yang puasa atau beribadah malamnya minal ajri daripada pahala kaman soma mi'atas sanatin, seperti orang yang berpuasa 100 tahun. Seharinya puasa di bulan Rajab itu sama apa? Puasa 100 tahun. Wa qamal layaliha, dan inya beribadah malamnya sama ini beribadah 100 tahun. Malam beribadah 100 tahun, siang berpuasa 100 tahun. Lalu Nabi sambungannya wahia, dan yaitu yang sehari dan satu malam itu apa ya? Lisalah satin, yaitu bagi apa? 3 hari ya baqina yang tersisa min Rajab, daripada bulan Rajab. Kan biasanya bulan itu 30 ya ada 30 hari kurang 3 berapa 27. Nah jadi mau hendak dapat pahala beribadah 100 tahun ya ada beribadah malam ininya beribadah sekurang-kurang ibadah itu menghidupkan malam itu sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah ya kayak kita nih beramalan sudah menuntut ilmu pulang. Nah subuhnya berjamaah itu sama dengan menghidupkan apa malamnya lah. Nah itu apabila ianya beribadah malam itu samanya beribadah dengan 100 tahun lamanya. Kemudian isuk 27 Rajab puasanya samanya puasa 100 tahun. Sayangannya isuk pada puasa. Kayak Bang jadi isuk misalkan apa namanya acara Isra Mi'raj, kenapa kayak puasa? Iya ada. Mau puasa bawa nasi aja, bawa nasi ya lebih kata mau kan bawa nasi penjualannya mau kalau enak masak promosi. Nah ya kata apa namanya tetap baik bawa ngambil lah miliknya tetap baik diambil ya kata tetap baik diambil ya dimakan apa kelihatan buka karena luar biasa pahalanya sayangannya ya kata setahun cuma sekali. Nah mana isuk 27 Rajab lah, malah hari Kamis pulang double pahalanya dapat puasa sunat hari Kamis. Nah kemudian ada pulang di hadis yang lain lah ya ada pun mengambil di dalam kitab Ihya hadis 1 lah. Nah Imam Ghazali mengutip hadisnya Nabi ya Nabi man shoma salasata ayyamin min syahril haram, barang siapa puasa 3 hari daripada bulan haram. Ini bulan haram itu di dalam Quran itu ada 4 bulan ya ada. Lalu dijelaskan 4 bulan itu apa-apa.
tiga yang berurutan, satu yang terpisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, tapi saya sebutin Rajab. Ya ada. Nah, jadi Nabi barang siapa puasa 3 hari di bulan haram, termasuk Rajab. Tapi dimulainya bila ya al-khamisa wal jum'ata was sabata. Nah, mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, pas benar esok sehari sudah dapat puasa 27 Rajab, gabung aja. Begitu Jumatnya puasa pulang, Sabtunya puasa pulang. Apa garam fadilahnya? Jadi Nabi kataballahu lahu bikulli yaumin. Kataballahu lahu. Allah menulis lahu baginya yang puasa Kamis, Jumat, Sabtu tadi di bulan haram, mulai esok sampai Sabtu. Bikulli yaumin, bagi setiap harinya beribadah tis'i 900 amin tahun. Tis'i mi'ati amin 900 tahun. Sehari aja puasa dari 3 tengah, tapi harus digabung ulang ketiganya. Isuk misalkan sehari puasa Kamis 900 tahun, Jumatnya pulang puasa ulang 900 tahun, Sabtunya pulang puasa. Kan yang Nabi bikuli yaumin, dengan setiap harinya itu dibalas berapa? Kayak seperti beribadah berapa? 900 tahun kali 3 sampai Sabtu berapa ya? 2700 tahun. Tambah tadi digabung yang 27 Rajab 100 tahun beribadah berapa? 3700 tahun. Nah, jalan terjadi nih kalau digabung mulai Kamis, Jumat, Sabtu ya ada. Kemudian itu termasuk hari hitam lah. Nabi kalau menyunatkan puasa hitam. Puasa hitam itu 3 hari anak lumus. Ya kada, ulun hitunglah hidup Sya'ban itu hari Minggu, berarti berapa hari? 29 aja lah bulan ini, 29 aja. Berarti 3 hari sebelum lumus bulan, mulai tanggal berapa puasa? 27, 28, 29 puasa berarti situ 3 hari puasa hitam namanya. Jadi dalam sebulan itu Nabi ada puasa puasa putih, ada puasa hitam. Puasa putih ya pertengahan bulan, mulai tanggal 13, 14, 15 itu puasa putih namanya. Nabi itu puasa sih dia pertengahan dan pemulaan puasa juga. Pemulaan puasa juga tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sunat sih dia. Nah, jadi menghantap tergabung beritanya puasa Senin dapat, 27 Rajab dapat, puasa yang 3 hari tadi dapat, ya ada puasa hitam dapat dalam 3 hari aja puasa. Sayangannya ditinggalkan. Ini tergabung berataan. Kegampangan dia ada. Ngalih mencari yang kayak ini strategis namanya. Waktunya tuh ngalih. Nah, kemudian pulanglah. Kan Jumat ini Jumat terakhir sudah. Nah, Jumat ini Jumat terakhir. Nah, ulun ambil di dalam kitab Kanzun Najah wa Sururullah. Nah, di situ ada perkataan asar atau ulama di sini man qara'a fi akhir Jum'ah. Barang siapa membaca pada akhir Jumat min Rajab, daripada bulan Rajab. Ini Jumat terakhir tanggal 28 ya kada. Nah, wal khatib alal mimbar, sedangkan khatib di atas mimbar baca kana Ahmadu Rasulullah, Muhammadu Rasulullah. Ahmad itu kan bertanwin, katanya lain sahib, ismul lain sahib. Ahmadu Rasulullah. Yang kedua bertanwin, Muhammadur Rasulullah. Tanwin tamurrah kan idgham bila gunah, diidghamakan Muhammadur Rasulullah, Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sebanyak berapa ya? Khamsa wa salasina marratan, 35 kali. Apa fadilahnya? Membaca 35 kali Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sedangkan khatib di atas mimbar. La tanqati'u, tidak terputus darahim, duit. Kalau terputus duit, yang tadi kan terputus duitnya, putus kada kayu. Min yadihi jalika sana, daripada tangannya itu setahun, tahun itu daripada
tahun itu daripada tangannya di tahun itu kasih putusan. Maksudnya putus itu bukannya paket lah, ya ada. Artinya ada kehabisan dunia tuh. Misalkan di kantong meskipun sisa 2.000 lagi, ya ada pulang. Misalkan apa namanya rezeki datang, ibarat pada ringan itu kalau sampai garing beres diisi ulang. Jangan mau kan apa? Biar ganting ya lah, tapi kata paket. Artinya ada aja datang, harus sampai yang habis benar tuh, harus sampai yang takut-takutang di warung, ya ada duit pulang. Amalannya gampang aja, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jadi guru sekumpul membacanya itu di antara 2 khutbah, ya pas jalan di antara 2 khutbah itu berdoa apalah. Siapa khutbah, teman kaum misalkan khutbah Jumat ini, yang bilangnya siapa? Guru iya misalkan. Nah itu mengkawan digalai sedikit baca doanya supaya orang sempat membaca yang 35 kali tadi. Ya ada Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Jangan lebih, jangan kurang. Ya ada anak dapat fadilahnya itu jangan lebih, jangan kurang. Ada ulama memadahkan yang ketika ma'asyiral musliminnya tenang adalah kan khatib itu naik ke mimbar. Ya ada Assalamualaikum warahmatullahi ya. Kalau ajan bilang naik ajan ya ma'asyiral. Nah ketika ma'asyiral itu baca kan yang fokus itu baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, ya karena apabila mau khutbah itu ada larangan dari Nabi lah, memperhatikan khutbah jangan bacaan, ya fokus kita nengari khatib membaca. Lain bebinian ada bapaknya, ya bebinian kan diwajibkan menengari khutbah. Jadi bebinian iya juga di rumah baca juga. Nah, ditering-teringnya nengari. Nah, ini mau khutbah orang baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Itulah di antara amalan di bulan Rajab di penghujung dah. Ya Jadi Nabi innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu hanya saja amal itu di penghabisannya. Nah, di penghabisan Rajab sekarang kita tancap tancap gas. Nah, kemudian tulang sambungannya. Itu 4 perkara di sini. Nah, pertama kasihan dengan sahabat. Nah, ini amalan kita anak nyaman di jembatan Siratal Mustaqim. Pertama, berkasih-kasihan dengan sahabat. Pian David situ ukhuwatun fillah, ya bersaudara karena Allah. Kayak pegang orang bersaudara karena Allah tuh. Ini apabila tak bisa berganangan, berdoaan, apabila bertemu nya berkasih sayangan. Itu akun bilah lah. Ya persaudaraan karena Allah. Karena jar Nabi apabila orang ini mendoakan orang yang bersahabat karena Allah nih, orang bersaudara karena Allah nih, apabila berdoanya malaikat mengaminakan amin ya malaikat. Kemudian malaikat mendoakan ulang laka bimislin untuk engkau seperti itu juga. Nah jadi kita tinggal-tinggalin pian berdoa ke kita sendiri belum tentu kabul, ya tapi bila kita mendoakan kawan kita yang jauh mengganang itu mesti kabul. Kenapa jadi kabul? Karena malaikat mengaminakan, kemudian malaikat memberikan doanya ke kita, ya Nah jadi pancak-pancaknya berdoa lawan kawan yang jauh mengganang misalkan didoakan. Nah kemudian mencari kawanku ada syaratnya lah. Akun bilah nih jangan yang pandang sugihnya, pandang lumasnya, kata itu syaratnya. Nah wamin syartis suhbah, di antara syarat berkawan an yastahiba man fawqahu ya ulama, yaitu bahwa ia mencari kawan man fawqahu, orang yang di atas inya, jangan tahu daripada seorang, yang terlebih daripada seorang, ya Kenapa gerak? Karena ada kaidah usul fikih lah, ma qaraba syai'a a'atu hukmuhu. Nah, sesuatu qaraba yang berdekatan syai'a akan sesuatu. Sesuatu berdekatan dengan sesuatu. Contohnya aja misalkan besi berbarak lawan api.
Ya ada sesuatu berakaran sesuatu, besi berakaran api. Kira-kira besi itu panas saja Pak? Panas. Itu juga kawan. Antu hukmuhu, maka diberikan sama hukumnya. Ya ada. Itu juga apa namanya apabila bakawan jadi guru bahari itu nama bakawan lawan minyak harum empat juga harum. Bakawan yang pandai besi bau juga pandai besi. Bakawan yang orang penurihan bau juga karya. Ya kata. Pokoknya kawan ini apa namanya mempengaruhi benar. Nah kemudian Imam Ghazali mengulahkan apa namanya syaratnya 5 macam di Imam Ghazali anak mencari kawan di dalam kitab apa ya? Di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini membacakan anak-anak hari Minggu pagi lah. Dia kata ada khamsu hisalin di situ. 5 macam anak mencari kawan syaratnya. Yang pertama al-aqlu, mesti cerdas. Kurangnya ada cari kawan tuh yang cerdas. Jangan bunga pada seorang. Nah, wala khaira fi subatil ahmaq di sini. Maka ada kebaikan pada bakawan orang yang bungol. Ada kebaikan. Wa ahsanu ahwalihi, dan sebaik-baiknya atau sekurang-kurang keadaannya membakawan kita lawan orang bungol nih. Sekurang-kurangnya yang kita dapat apa ya? An yadurruka, bahwa memudaratkan ia akan engkau. Kayak memudaratkannya wa huwa yuridu an yanfa'aka. Dan ia apa namanya? Dan yaitu menghendaki ia mengambil manfaat daripada engkau. Ini hendak nyamannya aja. Ketika kita sakit tinggalkannya. Ketika kita nyaman, ada perlunya mendekati lawan kita. Nah itu orang bunga tuh. Kata bunga bang, pintar. Bunga-bunga pintar namanya. Artinya apa? Pintar bunga nih. Nah maksudnya bunga yang bunga bandar itulah. Artinya ma'akar. Nah kemudian yang kedua Nabi ajar Nabinya Imam Ghazali as-sidqu, mesti jujur mencari kawan tuh. Fala tashab kadzaban, yang maka janganlah engkau bersahabat atau berkawan lawan orang yang pendusta. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau mintu daripada berkawan yang pendusta tadi ala gururin, pasti ditipunya kena. Ya ada. Datangnya berutang lawan seorang misalkan, berutang duit Bang, jadi kita gak senapa, mamaku kan aja. Satu ada mamanya sekat aja ibu dustainya ngaran dusta bang yang kata takut daya padahal mamanya sakit. Nah kemudian yang ketiga ulang apa ya, mencari kawan tuh di sini jangan yang tomak, jangan yang rakus. Kenapa bakawan lawan orang rakus tuh? Nah fasubatul haris, maka di sini nama bakawan lawan orang yang rakus alat dunia atas dunia. Rakus itu karena dunia, bukannya rakus lawan ilmu atau rakus lawan amal, ada dunia. Sumun qatilun, itu apa namanya racun yang dapat membunuh kena. Dia kata bakawan lawan orang yang apa gila dunia, hubud dunia, cinta dunia. Asalnya kan tapi ketujuh bertukar baju yang har-harat, asalnya tapi ketujuh yang bertukar harta. Bakawan lawan orang yang apa nih, yang rakus dalam dunia ini tahun 4 juga ke 7, tahun 4 juga kredit juga ya ada. Nah gara-gara apa? Bakawan lawan yang apa? Rakus lawan dunia. Kemudian yang keempat husnul khuluq, yang baik akhlaknya, yang baik perangainya. Cari kawan yang kayak itu. Ya ada. Apa gerang yang baik perangai itu? Jadi siapa? Fala tashab man sa'a khuluquhu, maka jangan engkau bakawan kepada orang yang jahat akhlaknya. Jadi Imam Ghazali. Kenapa gerang? Apa gerang orang yang jahat akhlak itu? Orang yang jahat akhlak itu jadi Imam Ghazali wa huwa alladhi, yaitu orang yang la yamliku, yang tidak dapat mengendalikan ia nafsahu akan dirinya. Indal qadabi, ketika marah, wa syahwati, ketika ada keinginan. Pokoknya ini ada kemenahan marah, apa aja kesalahan kita dimamainya, ini jangan dikawani emosian orangnya. Atau apa aja keinginannya mesti dituruti, nanti jangan juga dikawani. Jar Imam Ghazali. Kemudian yang kelima yang terakhir, adab kita atau syarat kita mencari kawan. As-soleh, orang soleh. Dia ada cari kawan itu yang soleh. Soleh itu apa kan dia Imam Ghazali? Orang yang kadang mengakali dosa besar, menggawi dosa. Cuman apa ya? Capat baampih.
Kada Jepang orang luput daripada dosa. Orang yang takut lawan Allah. Jadi menggazari waman la yakhafullah, barang siapa la bakawan, waman la yakhafullah, barang siapa tidak takut ia akan Allah, la tu'minu gawailuhu, maka tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Orang itu misalkan anggaplah sembahyang, misalkan kada digawinya, ya kada ini namanya kada soleh, ya kada. Ini menggawi dosa, ini kada takut lawan Tuhan. Jadi orang yang kada sembahyang, ya kada. Kita ambil sebutin kada sembahyang, itu kada kawat diambil kada kawat dipercaya sepenuhnya, ya kada. Bal yatagayyaru fi tagayyuril ahwal wal a'radi. Nah, akan tetapi inya itu ya? Bahkan inya itu berubah-ubah dengan berubah-ubahnya keadaan dan keinginan atau tujuan. Pokoknya berubah kelakuannya itu karena ini kada soleh. Nah, jadi apabila kita hendak mencari kawan, itu 4 syaratnya. Yang pertama mesti cerdas, yang kedua orangnya kada pendusta, jujur, yang ketiga baik akhlak, yang keempat kada rakus, yang kelima orangnya soleh. Itu mencari kawan kayak itu, cari 5. Kira-kira mencari pemimpin kayak itu juga, cari yang 5 ini mesti ada di dirinya. Nah, sekurang-kurangnya lah kriteria mencari pemimpin itu 3 sekurang-kurangnya. Yang pertama hablum minallah-nya baik, artinya hubungan dengan Tuhan itu baik. Contohnya sembahyang, itu paling utama sudah kita lihat ya kada. Karena apabila sembahyang itu digawinya, insya Allah gawian yang lainnya baik berataan. Yang 5 waktunya digawinya, apalagi yang lain. Nah, jadi cari pemimpin itu sekurang-kurangnya inya sembahyang 5 waktu. Ngaran 5 waktu ini kan kada terlihat kada terlihat, bisa jadi gawi di rumah. Nah, paling kada terlihat di sembahyang Jumat kadanya. Sembahyang Jumat kada. Kemudian kita jauh lagi takon nih yang orang yang dekat laginya. Kayak apa penyembahyang itu orangnya kan? Ya kada. Karena apabila kita memilih inya yang kada penyembahyang, Allah jadi tinggalkannya, apalagi rakyatnya. Nah, kemudian yang kedua hablum minan nasnya, hubungannya dengan manusia ini baik kada? Ya kada. Orangnya suka menolong kada? Ya kada, suka memberi kada? Dan sebagainya. Hablum minan nas ini kita rekam jejaknya baik kada? Ada yang hanya hendak mencalonnya baiknya, ya kada? Nah, itu penting ya kada? Husnul khuluq, bagus akhlaknya lawan manusia. Yang pertama tadi ibadahnya bagus lawan Tuhan. Kemudian yang kedua muamalahnya lawan sesama makhluk bagus. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang kada kalah penting lah. Yang terakhir ini siapa di belakangnya? Di belakangnya siapa? Siapa yang membisikinya? Mungkin setan membisikinya, ada usah dipilih. Ada tebang setan ya ada. Ya kan? Yang membisikinya amannya kayak habaib bisa di belakangnya, ulama di belakangnya, pilihan. Ya ada, insya Allah. Karena apabila yang jahat yang membisikinya nih, yang di belakangnya ini sesoleh apapun orang itu, sebaik apapun rekam jejaknya, namun yang membisiki ini orang yang jahat, joynya jahat. Nyajar Ustadz Abdul Somad juga, Fir'aun itu kan sejahat itu sebenarnya. Yang jahat itu tukang bisiki, yang tukang nasihati. Fir'aun itu di dalam tafsir pakawannya iblis. Tebang jadi rusak Fir'aun tuh. Pada Fir'aun tuh berapa kali anak bertaubat? Ya kata akhir hayatnya aja aman Qurannya. Nah yang aman tuh Harun wa Musa itu aman tuh Harun wa Musa itu akhir hayatnya. Aku beriman dengan dengan Tuhan. Aman tuh bi Rabbi lah. Aman tuh bi Rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Tuhannya Harun dan Nabi Musa. Cuman sudah ruh hukum nggak ada terima lagi. Jadi tafsir itu ada cerita. Ya ada. Ketika itu si Fir'aun ini di dalam kamar
si iblis ini mengatok. Ya kada, siapa ajar Firaun? Aku siapa ajar iblis, ajaran Firaun. Maka dipinandulan aku. Bah, karena salah lagi dan diajar siapa ajar Firaun pasti iblis. Lalu dipandiri iblis, saya hikam nih lah, mengaku Tuhan anakku di luar jangan tahu aja iblis. Aku nih nah, rakat beneran Tuhan, pak ibadah. Kedua nih aku Tuhan, hikam ini cakap bener, wani mengaku Tuhan. Kayak itu salah lah aku iblisnya. Nak tahu betul jauh aja sudah jasa di Firaun. Mendengar anak tahu buat iblis terjadi. Jangan nyinya. Kan tasupani lawan rakyat ikam, tasupani lawan hamba-hamba ikam yang menyambahi hikam. Mau kata dosa Firaun gara-gara yang membisikinya siapa ya? Membisikinya ada baik. Jadi sekurang-kurangnya memilih pemimpin itu 3 macam. Sisanya terserah biar lagi ya kan. Jangan memilih karena ketujuhnya, karena kawan, jangan. Pentingkan yang 3 macam tadi dulu. Nah, kiranya gitu juga mencari apa pasangan gitu juga. Ya, pasangan ini mencari jodoh ini belawasan. On yang mencari pemimpin itu 5 tahun ya ada. On yang mencari jodoh itu seumur hidup. Jabat terus kumpul sekurang-kurangnya 2 mencari apa kriteria apa minantu atau mencari pasangan hidup suami atau laki. Yang pertama mesti apa ya? Inya kada meninggalkan sembahyang 5 waktu. Ya kada? 5 waktu jadi jaganya. Ya kada? Apalagi anak liang. Sensitif bang. Apa lagi ya kata mana menjaga sembahyang, menjaga sensitif. Nah ini luar biasa nih minantu idamannya kata. Itu aja dijaganya, apalagi anak kita ya kata. Nah yang kedua apa? Menuntut ilmu. Ya katanya rajin menuntut ilmu. Mana menuntut ilmu rajin, sembahyang 5 waktu rajin, sound system dijaganya misalkan. Nah ini apa namanya? Ini baik mana dia minantu idaman ya kata. Nah pokoknya mencari kawan 5 ya kata syaratnya. Mencari pemimpin paling tidak 3. Mencari pasangan menantu atau apa bini laki 2. Nah enggak gitu kita. Nah sudah habis waktunya. Karena sambungannya ulang. Yang kedua berbuat bakti akan 2 ibu bapaknya. Nah sampai situ. Allah Subhanahu wa taala bisawab. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah para auliyaillah ta'ala, dengan berkah para zuriatnya Rasulullah, dengan adanya zuriatnya Rasulullah di tengah-tengah kita, dengan kita berkah hadir menjadi seperti ini. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya seumur hidup zahiran wa batinan, dan semoga hajat kita seberatan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.